السلام علیکم۔ نیویارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں بدھ کی رات اور نومبر کی 19 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعرات کی صبح اور نومبر کی 20 تاریخ ہے۔ ناظرین، خبریں بہت ہیں، سیدھا خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلی خبر امریکہ سے ہے، جس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جو امریکی کانگریس نے چند گھنٹے پہلے منظور کیا تھا، جس کے تحت امریکی حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام فائلز، یعنی جو کہ ای میلز اور دوسری طریقوں سے اویلیبل ہیں، جو جیفری ایپسٹین کے حوالے سے، جو کہ ایک امریکہ کے بدنام زمانہ سیکس اوفینڈر تھے، وہ تمام فائلز کو اب کھول دیا جائے عوام کے لیے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں، اور آنے والے 30 دنوں میں یہ فائلز عوام کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اس میں بہت سارے راز افشا ہو سکتے ہیں، تاہم جو اطلاعات ہیں نیو یارک ٹائمز کے مطابق، صدر ٹرمپ نے بل پر تو دستخط کر دیے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید تمام جو معلومات ہیں وہ ابھی بھی حاصل نہ ہو پائیں۔ کچھ معلومات جو ہیں وہ شاید مخفی رکھی جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا سامنے آتا ہے، لیکن اس کا اثر اب سے آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کل بھی لیری سمرز کا ذکر کیا تھا، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، ان کے ٹریجری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ ہارورڈ میں جو ان کی پڑھائی کا کام ہے، جو پڑھاتے ہیں، وہ سب کام روک رہے ہیں، کیونکہ ان کا نام ان فائلز میں آ چکا ہے۔ وہ اس سے پہلے ایک پبلک اپالوجی بھی کر چکے ہیں، یعنی عوام سے معافی بھی مانگ چکے ہیں کہ ان کا نام ان ای میلز میں ظاہر ہوا ہے۔ اور امریکی میڈیا میں ہر قسم کی خبریں ہیں، میں ان کا ذکر فی الحال نہیں کروں گا۔ ہم انتظار کریں گے کہ جب یہ ڈیٹا باہر آتا ہے تو پھر پتہ لگے گا کہ کس کس کے نام ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان فائلز اور ای میلز میں بہت بڑی بڑی شخصیات کے نام موجود ہیں، ایسی اطلاعات ہیں۔ ساتھ ہی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اپنا امریکہ کا دورہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں، اور اس پر بڑی بحث جاری ہے۔ امریکہ میں اس پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ آج واشنگٹن پوسٹ نے اس پر ایک مکمل اداریہ لکھا، اور اس میں لکھا کہ محمد بن سلمان نے امریکہ سے اس دورے میں امریکہ کی نسبت زیادہ فائدہ اٹھایا اپنے ملک کے لیے۔ پھر اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس دورے کے نتیجے میں جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس کے لیے تیار ہوئی کہ سعودی عرب پر 48 F-35 فائٹر جیٹس بیچے، 300 ابراہم ٹینکس جو ہے وہ بیچے، اور اس کے علاوہ اور کافی سارا اسلحہ۔ اس کے باوجود، بقول واشنگٹن پوسٹ، پینٹاگن اور اسرائیل دونوں اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن یہ بیچا جا چکا ہے، یعنی اس کے بیچنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جبکہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 1,000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری امریکہ میں کرے گا، اور یہ سرمایہ کاری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری نیو ٹیکنالوجیز میں ہوگی۔ اور کچھ چیزیں سعودی عرب میں بھی، یعنی وہ انویسٹمنٹ جو یہاں کی جا رہی ہے، کچھ انویسٹمنٹ شاید وہاں بھی ہو۔ اس اداریے میں واشنگٹن پوسٹ سر ٹرمپ پر کافی تنقید کرتا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سر ٹرمپ کے جو خاندان ہے اس نے کافی زیادہ اپنے کاروباری مراسم جو ہیں وہ سعودی رائل فیملی کے ساتھ اور سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ قائم کر لیے ہیں۔ اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سعودی ساورن فنڈ نے اس وقت جیرٹ کشنر کے جو کمپنی ہے ان کی، اس کے اندر 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ سعودی عرب اور مالدیوز میں بھی سر ٹرمپ کی کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سر ٹرمپ سے ایم بی ایس کی موجودگی میں جب وہ اوول آفس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں پہ سوال بھی کیا گیا تھا، جہاں پر سر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کا خاندان کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے خاندانی کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر کافی بحث جاری ہے۔ سب کا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ یہاں پر باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ابراہمک ایکارڈز میں شامل ہونے کا اعلان کرے گا۔ جو محمد بن سلمان کا بیان سامنے آیا، میں نے اس پر کل بات بھی کی، کہ جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ہم تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نارملائزیشن کے حق میں ہیں، لیکن اس کی شرط بڑی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کا روڈ میپ دینا ہوگا۔ وہ جب آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو یوں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کو اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، ماں سوائے تقریباً 1,000 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے کے۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے، اور کل میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آئل کی پرائسز کافی گری ہوئی ہیں، تو وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب کی یہ اہلیت ہوگی کہ یہ اتنا بڑا وعدہ انویسٹمنٹ کا پورا کر پائے، یعنی تقریباً 1,000 ارب ڈالر بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے۔
تو اس لیے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے واشنگٹن پوسٹ کا اداریہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دورے سے سعودی عرب نے زیادہ فائدہ اٹھایا، جبکہ امریکہ کو اس میں کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوا۔ اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے خبر ہے کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جی ایس پی پلس یا جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز پلس، جو پاکستان کو ایک انسینٹو دیا گیا ہے یورپین یونین کی جانب سے، اس کا جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور 24 نومبر کو اس پر باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ اور یہ جائزہ ان حوالوں سے لیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ آیا پاکستان دنیا کے ان 27 کنونشنز کو فالو کر رہا ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے جن کے اوپر اس نے دستخط کیے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یورپین یونین کے جو ایمبیسڈر ہیں، ریمنڈس کیروبلس، جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس کی تمام جو شرائط ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت ریکارڈ ہے اس میں کافی مسائل ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان کو جو ہے ہیومن رائٹس اور دوسرے حوالوں سے اپنے جو ریکارڈ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اکتوبر 2023 میں یورپین پارلیمنٹ نے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان کے لیے 2027 تک ایکسٹینڈ کیا تھا، اور یہ ایکسٹینشن جو ہے بنیادی طور پر جتنے بھی ڈیولپنگ ملک ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور یہ جو جی ایس پی کا جو ریویو ہے یہ بنیادی طور پر جون کے مہینے میں ہونا تھا، لیکن جو بین الاقوامی حالات تھے اس کے تناظر میں، اسپیشلی ایران اسرائیل کانفلکٹ کے نتیجے میں، یہ جو مذاکرات تھے یا یہ جو ریویو تھا اس میں ڈیلے آیا، لیکن اب وہ دوبارہ ہو رہا ہے، اور ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب یورپی یونین پاکستان سے تقاضا کر رہی ہے کہ کیا آپ ان 27 انٹرنیشنل کنونشنز پر یا بین الاقوامی قوانین پر عمل کر رہے ہیں جن پر آپ نے دستخط کیے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یورپی یونین نے گزشتہ چند ماہ کے دوران جن چیزوں پر کافی یعنی کہ اعتراض اٹھایا ہے، ان میں ہیومن رائٹس، یعنی پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے، ڈیتھ پینلٹی یا سزائے موت، ناموس رسالت یا بلاسفیمی لا، فورس ڈس اپیئرنسز یا جبری گمشدگیاں، اور ساتھ اقلیتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، مزدوروں کے حقوق وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ پیمانے ہیں جن پر کہ پاکستان کو جانچا جائے گا، اور اسی لیے یورپین یونین کے ایمبیسڈر یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کافی کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت، سب کو معلوم ہے کہ جب یورپین یونین کے ایمبیسڈر پاکستان پہنچے اور ان کے پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد جب یہ بیان سامنے آیا، تو اسی دوران نورین خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، اور جو فسطائیت اس وقت پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے، اسپیشلی عمران خان کے خاندان کے ساتھ، اس کے بعد، اور یقیناً وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو نوٹ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ جیو پالیٹکس بھی آ جاتی ہے، کیا واقعی دے مین اٹ؟ اس کا سوال کا جواب تو فی الحال میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس بھی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش ضرور کر رہا ہے، کیونکہ یورپین یونین کو منانے کی کہ پاکستان میں سب ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار برسلز پہنچے ہیں۔ وہاں پر آج انہوں نے جو یورپین یونین کے جو کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انٹونیو کوستا، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس میں ایک مرتبہ پھر جی ایس پی پلس اور دوسرے معاملات پر بات ہوئی، جس میں کہ اکنامک اور پولیٹیکل جو سوالات ہیں پاکستان کے حوالے سے ان پر بھی بات ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینئر یورپین آفیشل کے اس بیان کے بعد اب بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں ہے، اور اس جی ایس پی پلس سٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ تو جی ایس پی پلس سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت پاکستان بہت ساری چیزیں جو یورپ بھیجتا ہے وہ تقریباً ڈیوٹی فری ہوتی ہیں، یا ان پر جو ٹیکسز کی شرح ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے پاکستان بہت پیسے کماتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ یعنی 2024 میں جو ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا، تو پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان ٹوٹل جو تجارت ہوئی تھی وہ کوئی 12 ارب ڈالر، تقریباً 13 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی تھی، جس میں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس 9 ارب ڈالر سے زیادہ تھیں، جن میں کہ مینلی ٹیکسٹائل پروڈکٹس، اپیرل، لیدر گڈز وغیرہ شامل تھیں، جبکہ پاکستان نے یورپین یونین سے تقریباً تقریباً 4 ارب ڈالر کی امپورٹ کی۔ تو یوں کوئی تقریباً 13 ارب ڈالر کا یہ ٹریڈ تھا 2024 میں، اور اس میں پاکستان کا ٹریڈ سرپلس کوئی 5 ارب ڈالر تھا، یعنی تقریباً اتنا ہی سرپلس تھا جتنا کہ پاکستان امریکہ پر ٹوٹل بیچتا ہے سودا، یعنی جتنی پاکستان کی امریکہ کے لیے ایکسپورٹس ہیں۔ اور اس سے پاکستان کو اتنا فائدہ ہوا تھا کہ جب پاکستان کو
GSP+ में डाला गया था, तो पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन के लिए जो एक्सपोर्ट्स थी उनमें तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ था। तो अगर इस रिव्यू के नतीजे में पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस ले लिया जाता है, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान के यूरोपियन यूनियन के साथ तजारत का जो डेटा है गुज़श्ता 5 सालों का, यानी 2020 से 2025 तक देखें, तो पाकिस्तान का जो टोटल ट्रेड था, यानी जितना पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है, तो यूरोपियन यूनियन के लिए जितनी एक्सपोर्ट्स होती है वो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 24% था 2020 में। 2021 में 26.5% था। 2022 में 35.3% था। 2023 में 30.3% था। 2024 में 27.8% था। तो तकरीबन ऑन द एवरेज अगर आप इन 5 सालों की एवरेज निकालें तो कोई 29% जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उनका 29% यूरोपियन यूनियन जाता है। तो अगर ये स्टेटस पाकिस्तान से चला जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात होगी। एक ऐसे वक्त जब यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ना हो, यहाँ पर मजदूरों के हुकूक की वायलेशंस ना हो, यहाँ पर जो ओवरऑल एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस हैं वो ना हो, या जबरी गुमशुदगियाँ ना हो, तो इसी दौरान पाकिस्तान में हर किस्म का रियासती जबर आपको नजर आ रहा है। उमूमी तौर पर जब भी मैं ये बात करता हूँ, कल भी मैं देख रहा था, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे कल के शो पर कमेंट किया। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका भी जिन्होंने मुझ पर तनकीद की, उनका भी जिन्होंने मुझसे डिसएग्री किया, और उनका भी जिन्होंने मेरे साथ एग्री किया। लेकिन एक नुक्ता उठाना चाहता हूँ, और वो आज एक मरतबा फिर उठाऊंगा। वो ये कि देखिए, आप इसको ना देखिए कि किसका ताल्लुक किस पार्टी से है, बल्कि आप इसको अपनी अकदार के जाविये से देखिए। आप उन अकदार के जाविये से देखिए जिनमें आप यकीन रखते हैं, यानी वो अकदार जो आप अपने खानदान के लिए यानी रखते हैं कि ये इन अकदार में मेरा खानदान यकीन रखता है। तो अगर इन अकदार को वायलेट किया जा रहा है किसी भी शख्स के हवाले से, चाहे वो माजी में बेनज़ीर भुट्टो हों, या बेगम नुसरत भुट्टो हों, या आसिफ अली जरदारी हों, या नवाज शरीफ हो, या आज इमरान खान हो, या उनका खानदान हो, मेरा यह ख्याल है कि एज अ सिविलाइज सोसाइटी हमें अपनी सिविलिटी दिखानी चाहिए। हमें किसी भी गलत काम को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि जी इनके दौर में तो ऐसा हुआ था तो करने दें ऐसा। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक साइकिल में रहना चाहते हैं जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से इंतकाम लिया जाएगा, और जो मुल्क इंतकाम की आग में फंस जाते हैं, एक दायरे में फंस जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी अक़दार को कायम करना होगा, उनमें यकीन दिखाना होगा, और हर वो शख्स जो इन चीज़ों को वायलेट करता है उसको कंडेम करना होगा, चाहे वो पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स हो या पाकिस्तान का कमजोर तरीन शख्स हो। कानून और अकदार का जो एप्लीकेशन है वो सब पर यकसा होना चाहिए। तो उन दोस्तों से जो मेरे साथ डिसएग्री करते हैं, मैं उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि मैं अकदार में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक इंसानियत से है। मैं इंसानियत के पैमाने से सबको देखता हूँ और उसी पर बात करूंगा। माजी में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है वो भी गलत था, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। यानी अगर पहले गलतियां हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक मरतबा फिर वही गलती दोहरानी है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक एक खेल है जिसमें पाकिस्तान जा चुका है, और यही हमें नजर आ रहा है। क्योंकि नूरीन खान के साथ अडियाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ, उसके बाद रिएक्शन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से आया। पाकिस्तान की बाकी सियासी तबका जो है उसमें से चीज़े चीज़ा एक आध शख्स ने तो कहीं कंडेम भी किया, कहीं कंसर्न का इजहार किया, डिपेंडिंग ऑन हु हैज़ हाउ मच पॉलिटिकल स्पाइन। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि यहीं पर तो आपकी अकदार का पता लगता है, यहीं पर तो आपका किरदार का पता लगता है। मेरा ख्याल है कि हर एक को इसको ओपनली कंडेम करना चाहिए। जो माजी में हुआ है उसको भी कंडेम करना चाहिए, और जो हमने कल देखा उसको भी कंडेम करना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम फिर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये हमारी अकदार को रिफ्लेक्ट नहीं करता। दिस इज नॉट हु वी आर। हम इन अकदार के हामी लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो कि इंसानियत में यकीन रखते हैं, एहतराम में यकीन रखते हैं, खवातीन के हुकूक में यकीन रखते हैं। गरचे हमारी रियासत इनमें से किसी चीज में यकीन नहीं रखती, उसने बार बार यह साबित किया है। इसीलिए पाकिस्तान एक सियासी आतिशफशा बनता जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की जुबान में अब बहुत ज्यादा सख्ती आ रही है। आप आज जो हवेलिया में जलसा हुआ है वो देखें, वहां पर जो उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि जो कुछ यहाँ पर हुआ, यानी जो नूरीन खान के साथ हुआ, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया। सोहेल आफरीदी ने अपने इंतहाई जोशीले खिताब में 23 तारीख का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं।
लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? जी, जैसा कि आपने देखा कि वो 23 तारीख का जिक्र कर रहे हैं कि जी 23 तारीख को कुछ होने वाला है। वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, लेकिन ये कम से कम ये जरूर जाहिर कर रहा है कि एक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से एक सियासी आतिशफशां बन रहा है। ये किसी भी वक्त फट सकता है। और इसीलिए अगर आप आज के महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास की जो तकारीर हैं, वो देखें, जहाँ पर कि उन्होंने कॉल दी है कि फ्राइडे के दिन यौम सियाह मनाया जाएगा। और कई जगहों से ऐसी भी इत्तलात हैं कि शायद वकला भी इसमें शामिल हो रहे हैं। साबिक जजेस, स्पेशली अतर मिनल्ला जिन्होंने कि रिजाइन दिया है, वो भी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं। उनकी भी कुछ सियासी शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान में यूँ महसूस होता है कि मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान के यूरोप के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं, उनका रिव्यू शुरू होने वाला है। और याद रखिए कि ये जो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें, ये जो प्रोटेस्ट मोड में है इस वक्त, ये अपने शौक से नहीं है, ये रियासत के जबर के जवाब में है। तो लिहाजा बड़ी गलती रियासत से हो रही है, जिसने कि पाकिस्तान पर एक गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत की हुई है, और पाकिस्तान पे हर किस्म का जबर किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर अब आवाज़ उठा रही हैं और उस पर उंगलियां उठा रही हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ वापस आए, और सिलेक्टिव रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ लॉ का मतलब पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात के लिए भी हो। वो लोग जो कि आइन का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए इस्तिस्ना की छतरी हासिल कर चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब तो बहुत सारे आलिम ये कह रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं और सदर साहब हैं, दोनों का इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। इस्लामी तारीख में और इस्लामी रिवायात में ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आता कि जहां पर मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स या अशखास अपने आप को कानून से मुबर्रा कर दें, बालातर कर दें। तो जब ये कुछ होगा तो वहां पर तसादुम का खतरा हमेशा से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने एक प्रेशर कुकर में पूरे मुल्क का डाल दिया है, और जो प्रेशर वॉल्व हैं वो भी आप नहीं खोल रहे, जो कि बहुत खतरनाक है। अब थोड़ा जिक्र ईरान का। ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 22 नवंबर से भारत से जितने भी यानी उनके शहरी आते हैं, उनको ईरान में दाखिले के लिए पहले से वीज़ा चाहिए होगा। याद रखिए कि इस वक्त भारतीय शहरियों को ईरान में दाखिले के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी जाती है। अब ये वीज़ा फ्री एंट्री दो तरीकों से इस्तेमाल होती है। एक तो वो जो कि ज़ायरीन हैं, जो कि यहाँ पर मुक़द्दस मकामात के लिए आते हैं भारत से, और दूसरे वो हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, और यहाँ पर वो ट्रांजिट लेते हैं और उसमें वो यानी सैर करते हैं या बाहर निकलते हैं। तो अब ऐलान ये किया गया है कि आप जो भी ईरान में आएगा भारत से, उसको पहले से वीज़ा दरकार होगा। भारतीय हुकूमत ने इसके ऊपर गरचे अपने बहुत कैलकुलेटेड जवाब दिया है। गरचे भारत में ऐसी खबरें हैं कि लोग थोड़े हैरान हैं कि ईरान के साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने अचानक ये पाबंदी लगा दी, और उस पर फौरन जो अमल दरामद है वो 22 तारीख से शुरू भी हो जाएगा। लेकिन भारतीय हुकूमत का कहना है कि इसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और बहुत सारे जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो ईरान ले आते हैं लोगों को, चूंकि वीजा फ्री एंट्री है, और वहां से फिर वो उनको यूरोप ले जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। तो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, और उसकी वजह से वो कहते हैं कि ईरान ने ये इकदाम उठाया है, और लगता है कि वो इसमें मुकम्मल तौर पर उनके साथ यानी एक पेज पर हैं इस मामले में। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे कि इसराइल के ईरान पर हमलों से पहले थे, क्योंकि ईरान पर इसराइली हमलों के बाद भारत वो मुल्क था जो कि मुकम्मल तौर पर इसराइल की हिमायत में खड़ा था। और इसीलिए ईरान के अंदर इस पर काफ़ी ज़्यादा उस बात को नोट पे किया गया। और उसके बाद फिर जो चाबहार की जो पोर्ट है, उसके हवाले से भी मामला कुछ ठंडे होने शुरू हो गए। लेकिन अब उसमें मुझे लगता है कि शायद गर्मी आए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है वो इन चीज़ों को मेरा निकल के देखती है। दोनों ममालिक अपने मफादात को देख रहे हैं, और एक अच्छी भरपूर बंदरगाह चाबहार की सूरत में ईरान को भी चाहिए, भारत को भी चाहिए, और एक और मुल्क है उसको भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो है अफगानिस्तान। और इसीलिए आज अफगानिस्तान के वजीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी भारत पहुंचे हैं, जहां पर कि उनका इस्तकबाल भारत की वजारत खारजा ने किया। और बुनियादी तौर पर उनके इस दौरे का मकसद वो मुज़ाकरात हैं जिसके एजेंडे पर तजारत है, सरमायाकारी है, और इलाकाई राहदारियों की मजबूती है। चाबहार को याद रखिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जहाँ खड़े हैं, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत बिल्कुल बंद है, तमाम राहदारियाँ बंद हैं।
और दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंगी कैफियत है। गरचे कुछ ममालिक कोशिश कर रहे हैं, बैक चैनल राब्ते सुना है कि कुछ शुरू हुए हैं, लेकिन फिलहाल उसका कोई बड़ा नतीजा मुझे तो कम अज़ कम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और सबसे बढ़कर बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, तलखी बहुत ज़्यादा है। इसको कम करना होगा, उसके जो वजूहात हैं उसको कम करना होगा। लेकिन भारत और अफगानिस्तान की तजारत जो है, उसमें तोसी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सामने आया है। मैंने कल जिक्र किया था कि अफगानिस्तान की आरियाना एयरलाइंस ने जो भारत के लिए जो टैरिफ रेट है, यानी जो आप कार्गो भेजते हैं उसका जो किराया है, उसमें 50% कमी की है। पहले $2 पर किलो लेते थे वो भारत के लिए, अब उसको वो $1 कर दिया उन्होंने। इसी तरह भारत से इंपोर्ट्स को उन्होंने 80 सेंट्स पर किलो कर दिए, जिसका मतलब यह है कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत मजीद बढ़ेगी। ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत पहले ही बढ़ चुकी है और मजीद बढ़ेगी। चूंकि तजारत सिर्फ फदाई रास्ते से नहीं होगी, बल्कि बहुत तजारत मेरा ख्याल है कि चाबहार के रास्ते भी होगी। और चाबहार में अब अफगानिस्तान खुद भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी इस पोर्ट के डेवलपमेंट में पैसे डाल रहा है। तालिबान की हुकूमत उसमें पैसे डाल रही है ताकि इसको जितना ज़्यादा फंक्शनल किया जा सके, ताकि अफगानिस्तान अपनी तजारत को पाकिस्तान से बिल्कुल रीडायरेक्ट करके ईरान के रास्ते कर दे और भारत के साथ भी अपनी तजारत बढ़ाए। अब इसमें पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा सीरियस मसाइल हैं, क्योंकि अजीज़ी जो कि वहाँ इस वक्त भारत में हैं, वो कहते हैं कि भारत के साथ तो हमारे हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और हम इसको मज़ीद पायदार और मजबूत करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है सबको मालूम है, तो अगर भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हैं, मैं तिजारती ताल्लुकात कह रहा हूँ, अगर मज़ीद मजबूत होते हैं, जिसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका अगर पाकिस्तान की तिजारत पर असर देखें तो बहुत गहरा होगा, क्योंकि अब भारत को अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया की जो राहदारी है वो ज़्यादा आसानी से मिलेगी, जबकि पाकिस्तान के लिए वो राहदारी मुकम्मल बंद है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपनी राहदारियां बंद की हुई हैं। यानी तमाम जो जो हमारी बॉर्डर पॉइंट्स हैं वो सारे बंद हैं, तजारत बंद है। और उसको तजारत की वजह से जो बाहमी एतमाद है उसको इतना नुकसान पहुंचा है कि इसमें टाइम लगेगा, और उसमें नुकसान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा के लिए माल मंडियों की तरफ जाता है। और अफगानिस्तान एक मंडी है, चाहे बहुत गरीब मुल्क क्यों ना हो, लेकिन एक मंडी है। वहां पर आज भी ईरान जो है वो इस साल तो मुझे लगता है कि उनकी ईरान अफगानिस्तान के साथ तजारत $2 अरब से भी बढ़ जाएगी। वजह यह है कि पाकिस्तान मार्केट से बिल्कुल बाहर हो गया है, और वो स्पेस अब जाहिर है इंडिया भी लेगा, ईरान भी लेगा, तुर्की भी लेगा, और दुनिया के दूसरे ममालिक भी लेंगे। तो गोया ये जो दौरा है मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अहम है, और पाकिस्तान के लिए इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।